वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऑनलाइन गुरमति क्लास विच जुड़ चुकी समूह साध संगत जी, आपां पिछले दिनों तो भाई गुरदास जी की 11वीं वार की आरंभता की सी, जिस विच भाई गुरदास जी ने सिखां का जिक्र किया है, जिन्हां ने सिक्खी कमाई है ते सिक्खी कमा के आप भी निहाल होए, अपना जीवन भी सफला किया ते जिहड़े उन्हां ने जिन्हां ने संगत की उन्हां दा भी जीवन सफला होया। उन्हां सिखां दे बारे आपां विचार जिहड़ी आ ओह कर रहे हैं ते सतगुरां दी किरपा सदका आपां हुण तक 24 पौड़ियां जिहड़ियां हन इस 11वीं वार दीयां ओह विचार चुके हैं। कुल 31 पौड़ियां इस वार दीयां हन, जिन्हां विचों अज आपां पंजवीं पौड़ी 25 25वीं पौड़ी जिहड़ी आ ओह आपां विचारनी आ, जिस विच सिखां दा जिक्र है ते नाल ही आपां जो भाई मनी सिंह जी ने इस वार का टीका किया है, जिन्हों सिखां दी भगत माला कहा जाता है, ਉਹਦੇ बारे भी आपां विचार जिहड़ी है करनी है कि किवें दा इन्हां सिखां दा जीवन सी, किवें सतगुरां दे हजूर आए, की उपदेश प्राप्त किया ते किवें इन्हां दी कल्याण होई ते सानू इस तों की सिखण नूं मिलदा है। ये सारी विचार जिहड़ी है आपां हुण करनी है। सब तो पहलां आपां जो हर रोज़ की तरह सब तो पहलों इस विषय के नाल जुड़ जाइए। जो वार है वो मैं आप जी की स्क्रीन के उपर शो कर देवां ते नाल ही जिहड़ा है आप जी इस वार दे नाल जुड़ सको। जो भाई गुरदास जी ने ये वार रची है उसकी पौड़ी है आप जी की स्क्रीन के उपर। सो भाई गुरदास जी बख्शिश करते आ इस 25वीं पौड़ी के अंदर लाहौर मुजंगी संगत, लाहौर अते लाहौर के नेड़े एक पिंड है मुजंगी, उत्थों की संगत का जिहड़ा जिक्र है वो इस वार के अंदर इस पौड़ी के अंदर भाई गुरदास जी ने किया है। सो भाई गुरदास जी बख्शिश करते आ दसदे हन, सन्मुख सिख लाहौर विच सोढी आयन ताया हंसारी, साईं दिता झंजिया सैदो जट शब्द विचारी, बुद्धू महता जानिया है कुल घुमियार भगत निरंकारी, लखू विच पटोलिया भाई लद्दा पर उपकारी, कालू नानो राज दोए हाड़ी कोलिया विच भारी, सूद कल्याणा सूरमा भानू भगत शब्द विचारी, मूला बेरी जानिए तीरथ अते मुकंद अपारी, केहो किसना मोहजंगिया सेठ मंगीने नो बलिहारी, सन्मुख सुनियारा भला नाओ निहालू सपरवारी, गुरमुख सुख फल करनी सारी, गुरमुख सुख फल करनी सारी। सो भाई साहब बख्शिश करते आ भाई गुरदास जी इस वार दे अंदर इस पौड़ी के अंदर इस 25वीं पौड़ी के अंदर बख्श करते आ भाई गुरदास जी कहते आ कि सन्मुख सिख लाहौर विच सोढी आयन ताया हंसारी, ये सतगुरां दे सन्मुख सिख होया है। ये धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के ताया जी सन। ढेसी वाहिगुरू सन्मुख सिख लाहौर विच सोढी आयन ताया हंसारी, ये हंसारी वाहिगुरू ताया संहारी वाहिगुरू अखर का भुलेखा पै गया।
ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਆਇਨ ਤਾਇਆ ਸੰਹਾਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਹਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਝੰਜੀਆ ਸਾਈਂ, ਸੈਦੋ ਜੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਘੁਮਿਆਰ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਨਾਨੋ ਦੋ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਹਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਲੂ ਨਾਨੋ ਰਾਜ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕੋਹਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਲਿਆਣਾ ਸੂਦ ਸੂਰਮਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਭਾਨੂ ਭਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਨੂ ਭਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਲਾ ਬੇਰੀ ਤੀਰਥਾ ਮੁਕੰਦਾ, ਇਹ ਅਪਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਠ ਸਨ। ਮੰਗੀਏ ਸੇਠ, ਕਿਸਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜੰਗੀਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲੂ, ਇਹ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਿਆਣ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਕੁਝ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁਚੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਰੂਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅਕਰੂਰ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ। ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਦੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਦੋ ਜੱਟ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 1412 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1412 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਰਵ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਵੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਆਵੇ ਚਿਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜੇ ਆ।
ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਲੱਖੂ, ਪਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗਰੀਬਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜੀਵਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭੋਗੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਈ, ਗੁਲਕ ਉਨੀ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਹੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿੱਟ ਗਏ ਸੱਚੀ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਢੋਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਪੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਲੂ, ਨਾਨੂ, ਹਾੜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਕਾਲੂ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ, ਭਾਈ ਹਾੜੀ ਭੋਲੀ। ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਬੱਕੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਸੂਦ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸੂਦ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੂਰਮਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਮਝਾਓ ਅੰਦਰਲਾ ਜੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਜੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ, ਅਜਿਤੰ ਸਨਾਹੰ ਤਨ ਨਿਰਮਤਾ, ਆਵਦੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ, ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣੈ, ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸਵ ਰਤ ਨਾਗੇ, ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰ ਗੈ, ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਯੰ ਸਤਰ ਸੈਣਾ, ਤਾਯੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ, ਜਿਤਤੇ ਵਿਸਵ ਸੰਸਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਵਸੰ ਕਰੋਤ ਪੰਚ ਤਸਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਅਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਨਾਹ ਪੈਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਹ ਪੈਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਢਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੌਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸਵ ਸੰਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਜ ਤਸਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਭਾਵ ਪੰਜ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 2 ਸਾਖੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤ। ਭਾਨੂ ਭਗਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੁਜੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁਜੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਜਾਈਂ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ। ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਜੀ ਗਏ ਆ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਸੇਠ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਭਾਨੂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਜੰਗ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਬੇਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਮੁਕੰਦਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲੂ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਤੇ ਫਰਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਟਕੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਹੀਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਮਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਕੜੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਖੱਟੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਰਕੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਕਮਾਓ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੇੜੇਲੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।